أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان صدق الله العظيم. کیا ہو گیا؟ سوری میرا مائک آف تھا. ماشاء اللہ جزاک اللہ. میں چاہوں گا کہ اگر اقبال گوہر صاحب آپ حمد و نعت کے بھی 3 اشعار پیش فرما دیتے ہیں. جی میں اچھا پیش کرتا ہوں. میں نعت پیش کر رہا ہوں، سماعت کیجیے گا. بتاؤ. آپ دنیا میں لائے ہیں دین مبین، سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ دنیا میں لائے ہیں دین مبین. مرحبا مرحبا آفرین آفرین، مرحبا مرحبا آفرین آفرین. اور وجہ تخلیق عالم وجود آپ کا، بے شک. وجہ تخلیق عالم وجود آپ کا. آپ کا اس زمانے میں ثانی نہیں، آپ کا اس زمانے میں ثانی نہیں. اور ساری مخلوق میں رب کے محبوب ہیں، ساری مخلوق میں رب کے محبوب ہیں. آپ پر سایہ فگن ہے عرش بری، آپ پر سایہ فگن ہے عرش بری. اور سختیاں دین کی خاطر جو جھیلے یہاں، سختیاں دین کی خاطر جو جھیلے یہاں، جنتوں میں وہی ہوگا مسند نشین، جنتوں میں وہی ہوگا مسند نشین. اور آپ پر جو بھی بھیجے درود و سلام، آپ پر جو بھی بھیجے درود و سلام، تو سکون پائے گا اس کا قلب حزین، تو سکون پائے گا اس کا قلب حزین. آخری شعر سبحان اللہ. کہ زیر دشمن کے
حسن اخلاق سے زیر دشمن کیے، حسن اخلاق سے ہے لقب آپ کا رحمت عالمی، ہے لقب آپ کا رحمت عالمی، آپ دنیا میں لائے ہیں دین مبین، مرحبا مرحبا آفرین آفرین، مرحبا سبحان اللہ، مرحبا آفرین آفرین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں، سبحان اللہ، سلامت رہیے۔ سبحان اللہ۔ جی ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ محترم جناب اقبال گوہر صاحب نے تلاوت کلام پاک کے بعد حمد و نعت کے اشعار بھی پیش فرمائے اور اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے، تو ان کے شکریہ کے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں محترم جناب پروفیسر محمد ارشد راہی صاحب کو، اور انہوں نے پروگرام جوائن کیا، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ تیرا ماہی میرا ماہی، ارشد راہی ارشد راہی۔ اور محترمہ جو خصوصی سلام لے کر آتی ہیں پاک سرزمین سے، پاکستان کا نام تو ہے ہی لیکن جو اصل پاک سرزمین ہے وہ سعودی، تو وہاں سے خصوصی سلام پیش کرتی ہیں محترمہ نور جمشید پوری صاحبہ، خوش آمدید۔ ماشاء اللہ، تو آج کے پروگرام کے حوالے سے میں سب سے پہلے آج کے پروگرام کا تعارف کرایا جائے، تو اس خصوصی تعارف کے لیے میں دعوت دوں گا محترمہ ربینہ شاہین صاحبہ کو کہ وہ آج کے پروگرام کا تعارف کرائیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے، آج کی ادبی کہکشاں کو میرا سلام پہنچے۔ وعلیکم السلام۔ سب سلامت رہیے اور یوں ہی چمکتے دمکتے ستاروں کی طرح محفلیں سجاتے رہیے۔ آج تخلیق کار انٹرنیشنل کا 174واں پروگرام ہے، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، آپ سب کی دعاؤں کے ساتھ۔ ماشاء اللہ۔ دیوان خاص کی اس خوبصورت محفل میں آپ سب ایک خوبصورت مشاعرے کے لیے تشریف لائے ہیں، اور آج کا دیوان خاص پروگرام تخلیق کار انٹرنیشنل اور بزم سرخیل ادب کا ماہانہ مشترکہ مشاعرہ ہے۔ تخلیق کار انٹرنیشنل کے روح رواں ارحم روحان صاحب اور بزم سرخیل ادب کے روح رواں سید محمود گیلانی صاحب کو آج کی محفل بہت مبارک ہو۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ سید محمود گیلانی آج ہمارے ساتھ اس خوبصورت سفر میں شریک ہیں۔ یہ محبت کی ایک خوبصورت مثال ہے، اللہ کرے یہ سفر یوں ہی رواں دواں رہے اور محبت اس سے بھی زیادہ مضبوط ہو، آمین۔ سید محمود گیلانی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، سابق ڈپٹی اٹارنی جنرل، آر جے، FM 95 اور 12 سے زیادہ کتب کے خالق ہیں۔ لاہور میں آپ ادبی میدان میں نمایاں پہچان اور مقام رکھتے ہیں۔ آپ ایک استاد شاعر ہیں، جہاں انہوں نے نظم اور غزل لکھی ہے وہاں انہوں نے یہ نثر کے میدان میں بھی شہسوار ہیں۔ اس کے علاوہ پنجابی زبان کے بھی شاعر ہیں، اور آج کے پروگرام میں سید محمود گیلانی صاحب کو بھی خوش آمدید، بہت شکریہ۔ جی اس کے ساتھ ہم مشاعرے کا آغاز کرتے ہیں۔ جی بہت شکریہ، اور سب سے پہلے جو وقت ہے وہ میں چاہوں گا کہ جو وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہی میں ملتمس ہوں جس کے نام میں وقت کا کیوں 2 بار آتا ہے، محترمہ کسی صاحبہ، کیونکہ وہ ملیشیا میں موجود ہیں اور وہاں رات کے 12 بج چکے ہیں، تو وہ بڑی دیر سے انتظار میں ہوتی ہیں، تو میں ان کو سب سے پہلے دعوت دیتا ہوں کہ محترمہ کسی صاحبہ اپنا کلام پیش کیجیے۔ جی بہت شکریہ اتنا خیال رکھنے کا، تھینک یو۔ جی تو صاحب صدر کی اجازت سے اگر اجازت آپ دیں تو کچھ عرض کروں۔ صاحب صدر کون جی ہے جو اجازت نہیں دے رہا؟
ہاں جی سیدہ ارحم روحان منور صاحب جہاں ہی ہیں۔ صاحبہ نہیں آپ ہی موجود ہیں محترمہ منور اچھا جہاں اچھا صاحبہ، اور بذات جی جی خود اچھا کوسی صاحبہ بھی صدارتی ہمارے پینل کا حصہ ہیں۔ ہاں سبھی جی صدر ہے نہیں یہ آپ تو کو تو آپ ویسے بھی دونوں پہ کھلی منحصر اجازت ہے دیتے ہیں۔ کہ بادشاہ کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، ہاں یہ آپ دونوں پہ وہی چھوڑتے ہیں۔ وہی تو کہہ رہی ہوں، آپ کو تو ویسے بھی کھلی اجازت ہے۔ بہت عمدہ بہت عمدہ۔ اچھا جی، تو سب کی اجازت سے کچھ عرض کیا ہے کہ اس دور خود نگر میں کوئی کیا دھیان دے، اس دور خود نگر میں کوئی کیا دھیان دے، ہے شور بہر سو ہمیں اظہار کو ترسے، ہے شور بہر سو ہمیں اظہار کو ترسے، اظہار کو ترسے۔ ہاں ہاں اتنا ہی سادہ ہے میں باور کروں کیسے، تو اتنا ہی سادہ ہے میں باور کروں کیسے کہ جو بات بھی کرتا ہے اگر اور مگر سے، جو بات بھی کرتا ہے اگر اور اگر اور مگر سے، واہ واہ۔ بہت عمدہ سادگی سے بات کہی ہے، واہ، شکریہ۔ آپ سے سادہ تو کوئی ہو نہیں سکتا۔ بہت خوب۔ اور انگشت شہادت میری ہر انگشت ہے میری، انگشت شہادت ہر انگشت ہے میری، دیکھے تجھے جو کوئی کبھی میری نظر سے، دیکھے تجھے جو کوئی کبھی میری نظر سے۔ اور جی بستی کے مکان سارے ہی آصف زدہ ہیں، بستی کے مکان سارے ہی آصف زدہ ہیں، محفوظ ایسے بلاؤں کے اثر سے، محفوظ رہے بلاؤں کے اثر سے۔ اور جی شعر ہے کہ چھایا ہے بڑی دیر سے ایک ابر گھنیرا، چھایا ہے بڑی دیر سے ایک ابر گھنیرا، اچھا ہو اگر آ ذرا ٹوٹ کے برسے، ٹوٹ کے برسے۔ اچھا ہو بہت خوب۔ بہت اچھا بہت بہت اور اچھا۔ جی نوری کو دیکھو۔ ماشاء اللہ، آج تو ایسا لگ رہا ابھی آئی ہیں عمرے سے۔ جی عمرے سے آئی لگ رہا۔ جی 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 عنایت کریں، عنایت کیجیے، عنایت فرمائیں۔ جی محترمہ کوسی صاحبہ، آپ کا ہو گیا کلام مکمل؟ ہر بات جو ان کا نیٹ پریشان کر رہا ہے بعض شاید۔ جڑتا ہو بھی ہوئے کے ڈر، چپ سام کے ڈر سے۔ اور جی آواز آخری کٹ رہی ہے خفیہ۔ ہے کوئی توقع جی آواز ہے کٹ رہی جی پڑھیے ہے پڑھیے، کوئی آپ پڑھنے دیجیے۔ آواز کٹ رہی ہے کیا؟ نہیں نیٹ آپ کو چھیڑ رہا ہے جیسے آپ چھیڑتی ہیں۔ کوئی ایسی شخص بھائی ارحم بھائی آپ بھی کمال ہو یار۔ ماشاء اللہ کوسی صاحبہ جو غزل سنا رہی ہیں نا، یہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ کسی نئے شاعر کے پاس ہوتی تو وہ ہر مشاعرے میں یہی پڑھتا۔ یہ ان کی بہت سپر ہٹ غزل ہے، تو یہ نیٹ آپ کو چھیڑ رہا ہے اس لیے کہ نیٹ کو اچھا بھی شرارتیں سوچ رہی ہیں۔ غزل سن ہاں تھوڑا سا کیا کہتے ہیں کچھ زندگی۔ نور چلیے بعد میں جمشید کہوں گا، پوری، آپ پڑھ لیں۔ کوئی بات کروں گی کان والی، میرے کان بھاری ہے اس لیے مجھے آواز صحیح نہیں آ رہی ہے۔ کوئی پہلی بار سنا کان بھاری پاؤں بھاری سنا تھا۔ آخری شعر ہے جی، آخری شعر سنیے نا۔ عطا کریں عطا کریں۔ جی عنایت توقع کیجیے۔ زمانے سے مناسب، قدسی تو صدا آس لگا ایک ہی در سے، قدسی تو صدا آس لگا ایک ہی در سے۔ جی بہت شکریہ جی آپ کی سماعتوں کا۔ جی بہت شکریہ۔ یہ جو نور جمشید پوری صاحبہ نے جو ایک پوائنٹ اٹھایا تھا نا، میں اس کا جواب دینا چاہوں گا کہ کہا جاتا ہے کہ جو عقل کی زکوٰۃ ہوتی ہے نا، عقل کی زکوٰۃ وہ یہ ہوتی ہے
کہ نادانوں کو برداشت کیا جائے. تو محترمہ کوسی صاحبہ نے اتنے نادانوں کو برداشت کیا ہے کہ ان کے پک گئے ہیں، اس لیے ان کا کان باری ہو گئے ہیں. ارحم بھائی مجھے ایک قطع یاد آ گیا جو میں قدسی صاحبہ کی نظر کر رہا ہوں، انہیں کی ترجمانی تقریباً ہے اس میں، جیسا آپ فرما رہے تھے بھی کہ وہ بھی چھیڑتی ہیں اور کیا نام بدلہ سنجی کرتی. تو کہ شاعر تھے ہمارے ادھر علاقے کے، بہت عمدہ شاعر، سلام مچھلی شاعری، آپ نے شاید نام سنا. ان کا قطع ہے کہ مرنا نہیں قبول مجھے بے دلی کے ساتھ، ہے غم حیات مگر دلکشی کے ساتھ، کچھ زندگی بھی چھیڑ رہی ہے مجھے سلام، اور کچھ میں بھی کم شریر نہیں زندگی کے ساتھ. واہ واہ زبردست. تو صادق آتی ہے ان کو بات، بالکل. صادق آتا ہے. اور جی اسی دوران زندگی کو چھیڑنے والا ہمارے درمیان موجود ہے، جس سے لوگ کہتے ہیں تیرا ماہی میرا ماہی ارشد راہی ارشد راہی. تو میں ملتمس ہوں محترم جناب پروفیسر محمد ارشد راہی صاحب سے، اور ان کو میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں کہ وہ طبیعت کی ناسازی کے باوجود ہمارے پروگرام میں شامل ہیں. ان کو شدید قسم کی تکلیف ہے اور جن کا انہوں نے مجھے بتایا بھی تھا. تو میں ملتمس ہوں پروگرام میں اپنا کلام پیش کیجیے محترم جناب محمد ارشد راہی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم. ایسی خدمت ہے، پہلے 3-4 اس کے بعد پھر ایک غزل جو ہے پیش کرنا چاہوں گا. جی جی پیش کیجیے. عرض ہے اس سال جب آپ موسم گل میں آئیں گے، اس سال جب آپ موسم گل میں آئیں گے، ہم جشن بہاراں پھولوں کے ساتھ منائیں گے. کیا کہہ دی؟ کچھ نئے کریں گے نیلے گگن کے نیچے، کچھ نئے عہد کریں گے نیلے گگن کے نیچے، ماضی کو ہم بھول کر تلخیاں مٹائیں گے انشاءاللہ. بڑا قابل غور شعر ہے. کوئی جگنو جب چمکیں گے ذرا شام کے بعد، میڈم ممتاز صاحبہ، کوئی جگنو جب چمکیں گے ذرا شام کے بعد، ہم پکڑ کر ہتھیلیوں میں سر پر بٹھائیں گے. کوئی جگنو جب بچپن کی یاد دلا دی میں نے شعر میں. کوئی جگنو جب چمکیں گے ذرا شام کے بعد، ہم پکڑ کر ہتھیلیوں میں سر پر بٹھائیں گے. اتنی تو بود و باش رکھتے ہیں ہم اہل عشق. عرض ہے جی اتنی تو بود و باش رکھتے ہیں ہم اہل عشق، ان کی آمد پر کلیاں نہیں آنکھیں بچھائیں گے. ان کی رغبت سے وابستہ ہمارا عشق بھی، ان کا غمزہ و ناز بھی ہم اٹھائیں گے. رقیبوں کی اداکاری ہے ازل سے محبت میں، رقیبوں کی اداکاری ہے ازل سے محبت میں، راہی ان کی منتشر زلفیں ہم سلجھائیں گے. ایک چھوٹی سی غزل اور پیش خدمت ہے جی، جناب صاحب کی اجازت سے. جی جی پیش کیجیے سر. جانے وفا تیری دلبری سی ادا یاد آئی. عرض ہے جی جانے وفا تیری دلبری سی ادا یاد آئی، جان من تیری ہما وقت سچی وفا یاد آئی. جان وفا تیری دلبری سی ادا یاد آئی، جان من تیری ہما وقت سچی وفا یاد آئی. جاڑے کی اداس راتوں میں خوب رو شخص کی، دبے پاؤں میرے پاس آنے کی ندا یاد آئی. خوابوں میں جو بھیجتا رہا مجھ کو محبت کے خزینے. عرض ہے جی خوابوں میں جو بھیجتا رہا مجھ کو محبت کے خزینے، اس کی میٹھی نغمگی کی پھر سے صدا یاد آئی. جس کی بدن سے اٹھنے کو جی نہ چاہتا تھا کبھی. عرض ہے جی جس کی بدن سے اٹھنے کو جی نہ چاہتا تھا کبھی، اکثر اس پہ اوڑی ہوئی کالی قبا یاد آئی. برسات میں انبر سے جھانکتے چاند کی طرح، برسات میں انبر سے جھانکتے چاند کی طرح، اس کے چہرے پر زلفوں کی گٹھا یاد آئی. میرے کنجے دل میں رہتا تھا رات دن وہ کبھی،
मेरे कुंजे दिल में रहता था रात दिन वो कभी, वक्त सफर उसकी मुझ पर फूंकी दुआ याद आई। क्या बात है। मेरे कुंजे दिल में रहता था रात दिन वो कभी, वक्त सफर उसकी मुझ पर फूंकी दुआ याद आई। फसले बहार की चांद रातों को तन्हाई के आलम में, फसले बहार की चांद रातों को तन्हाई के आलम में, गुजरे दिनों में किसी की सुरीली नवा याद आई। जिसके होंठों से फूल जड़ते वो वक्त है गुफ्तगू, जिसके होंठों से फूल जड़ते वो वक्त है गुफ्तगू, राही जब भी आई उसकी तो बेबहा याद आई। थैंक यू वेरी मच। बहुत खूब, बहुत खूब। माशाल्लाह से वाह जनाब माही और राही साहब बड़ी खूबसूरत यादें। बस मैं जरा जी गजल के ओरिजिन और गजल की जो हाँ, डोमेन होती है बिल्कुल उसी में रहता हूँ। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, जो हमने माशाल्लाह, एमए उर्दू में पढ़ा है और जो उसके बारे में जाना है, जो उसके ओरिजिन को बहुत देखा है, ज़बरदस्त, बिल्कुल मोहब्बत और ज़बरदस्त उल्फत के अंदाज, साथ। बिल्कुल। और अभी आपकी जो गज़ल सुनते सुनते मुझे 2 शेर ज़हन में आए थे, मैं वो आपके नाम करना चाहूँगा। जी जी एक तो जी फर्द बादशाह का है, मशहूर ज़माना शेर है कि अभी आपने शाम के बाद वाली जो बात की, उससे मुझे वो शेर याद आया। शाम के बाद वाली। तू है सूरज तुझे मालूम कहाँ रात का दुख, आ मेरे हाँ घर में उतर तू कभी शाम के बाद। बहुत तो अच्छा। उसके बाद जो आपने काली चादर वाली बात की, तो उसके लिए मुझे अपना ही एक शेर याद आया वो ही मैं जी आपके नाम जी करना चाहूँगा। उसने जी ओढ़ी ना है कर स्याह रंग की चादर ऐसे, उसने हम्म, ओढ़ी है स्याह रंग की चादर चादर ऐसे, ऐसी। सारी सारी दुनिया के सब गम छुपा रखे हैं। वाह बहुत वाह अच्छा। वाह 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 अरुण भाई वाह क्या वाह बात। तो अभी बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब प्रोफेसर अरशद राही साहब। और अब हम प्रोग्राम का बड़ा सा जायका चेंज करते हैं, उर्दू से पंजाबी का एक कलाम से बज़्म सरखेल अदब इंटरनेशनल के। तो बहुत अच्छे खूबसूरत पंजाबी के शायर हैं और इनके लबो लहजे को इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे। तो मैं मुतमिस हूँ मोहतरम जनाब ताहर नईम साहब को। जी आए। जी बहुत शुक्रिया अरुण भाई। साहिब सदर दी इजाजत नाल कि सारा कोल जमाना हुंदा है, भावें सारा कोल जमाना हुंदा है, तू ना दिसे ते वीराना हुंदा है। और छड़ के अरुण भाई भावें सारा कोल जमाना हुंदा है, तू ना दिसे ते वीराना हुंदा है। छड़ के सब कमकार मुशहरे विच आवन, छड़ के वाह सब कमकार मुशहरे विच आवन, मिल बैठन दा सिर्फ बहाना हाँ हुंदा है। बहाना होता है। वाह 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 छड़ वाह वाह छड़ वाह छड़ बस छड़ इतनी तो समझ आती है बहुत शुक्रिया जी। इतनी समझ छड़ तो के आती सब है कमकार, छड़ जी के जी सब बहुत कमकार उम्दा मुशहरे विच आवन, मिल बैठन दा हाँ सिर्फ बिल्कुल बहाना हुंदा है। क्या कहने। ते बहाना ओ होता है नहीं, बहुत शुक्रिया जी। इतनी तो समझ आ जा रही है। हाँ, छड़ इतनी के सब सब कमकार, समझ आती है। छड़ के जी सब जी कमकार मुशहरे विच आवन, मिल हाँ, जी बैठन दा सिर्फ बहाना हुंदा। वेरी और ओ अल्लाह सही नहीं, कहा बिल्कुल ओ सही नहीं, फरमाया जी मेहरबानी जी मेहरबानी। और ओ नहीं जी खेरू बेरू कर सकदा, ओ नहीं हाँ पूंजी खेरू बेरू वो कर नहीं सकदा। पूंजी जी ओ नहीं पूंजी खेरू बेरू कर सकदा, जिस कमाया आना आना हुंदा है। वाह। और रिश्तेदारां बैन बिरावां सजना दा, रिश्तेदारां बैन बिरावां सजना दा, वखरा वखरा दिल विच खाना हुंदा है। और मोह लैंदे ने वखरा वखरा दिल विच खाना हुंदा है। जी रिश्तेदारां बैन बिरावां सजना ना दा, अच्छा 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 दिल में खाना होना रिश्तेदारां वाह 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 रिश्तेदारां बैन बिरावां सजना, हाँ
ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। हाँ, ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲ सबका अलग अलग ਅਦਾਵਾਂ खाना ਦੇ। होता है दिल में ਹਾਂਜੀ वाह ਐਸ वाह, ਔਰ ਮੋਹ बहुत ਲੈਂਦੇ अच्छा ਨੇ। है, बहुत अच्छा शेर कहा आपने। ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਮੋਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਅਦਾਵਾਂ ਦੇ। ਮੋਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਅਦਾਵਾਂ ਦੇ। ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਦੀਵਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। अच्छा ऐसे नहीं दीवाना होता है। ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਦੀਵਾਨਾ जी ਹੁੰਦਾ जी ਏ। ਔਰ ਅਰਮ बिल्कुल ਭਾਈ बिल्कुल। ਅਰਮ ਭਾਈ ਸੁਣਦਾ ਕਿ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਕੰਢ ਦਿੰਦੇ। ਵਾਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਕੰਢ ਦਿੰਦੇ। ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੰਜ ਯਾਰਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। अच्छा ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਕੰਢ ਦਿੰਦੇ। ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੰਜ ਯਾਰਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ऐसे ही हाँ दोस्ती ਔਰ होती ਕਿਸਲੇ ਕਿਸਲੇ ਇੰਜ ਮਿਲਣਾ ਏ ਤਾਹਿਰ ਨੂੰ। है। ਕਿਸਲੇ कर दे बस। बहुत वो थोड़ा गड़बड़ कर गया। हाँ जी, नेट थोड़ा मसला कर रहा है। इनको भी छेड़ने लगा नेट। और हम भाई इतने हाँ ये समझ में और हम अच्छी भाई अच्छा अच्छी गजल थी। जी जी बहुत अच्छी अच्छी जी गजल। इकबाल साहब। मैं याद कर रहा था हम भाई, इतने तादाद कम है शुअरा की यहाँ पे, इतने दो दो कलाम सुन लें आप। ये दो दो सुना रहे हैं ये नेट हाँ, दो ही हाँ जिसको नहीं, इजाजत दे तादाद वो अगर दो कम, सुना सकते अगर आप इतने थोड़े है ना नहीं तादाद, इतने एक आप दो दो कलाम सुन लें। एक नहीं एक कलाम सदर की इजाजत से और एक कलाम नेट की इजाजत से जिसको दे। बहुत अच्छे। बहुत तो भाई रुकना की बहुत इजाजत से। बढ़िया, चले बहुत सदर बढ़िया साहब की इजाजत से हो गया। ताहर अब नहीं साहब नेट की को इजाजत नेट इजाजत देता है तो आप कुछ और भी सुना सकते हैं। हाँ बस ये तो है। ये भी तो जी है, जी वो रीज्वाइन बाल किया दफा है तो एक भी नहीं पढ़ने देता। जी जी ताहर नईम साहब ने रीज्वाइन किया है। ताहर भाई आप कोई और सुना सकते हैं। जी ताहर नईम साहब आपको आवाज आ रही? वही सही, पहले वाली ही ठीक से नहीं सुना, आखिर में नेट परेशान करने लगा। जी हाँ तो कर ही रहा इसीलिए आने दे। जी मेरा ख्याल फिर डिस्कनेक्ट हो गए। जी ताहर नईम साहब आपको आवाज आ रही? अगर थोड़ी देर में नेट सही हो जाए तो दूसरा राउंड कर दीजिएगा। चलो थोड़ी देर बाद हाँ शायद हाँ नेट जी इजाजत जी दे जी। देते हैं। तो अब जिनको नेट इजाजत दे रही है वो नेट इस वक्त असल में ना मूड नेट का अपना मूड होता है। इस वक्त नेट का मूड है सलाम वसूल करने का। तो हाँ इसलिए नेट चाहता है जी कि हम गोरी को सलाम बुला रहे हैं, गोरी करें को। मोहतरमा नूर जमशेदपुरी साहब के नेट को सलाम करें ताकि नेट इजाजत दे सबको दो दो कलाम सुनाने का। हाँ तशरीफ लाइए मोहतरमा नूर सही जमशेदपुरी बात साहब। जी जी शुक्रिया। तख्लीक अल्लाह कार सलामत। जो यकजा हुए उन्हें, तख्लीक कार आज जो यकजा हुए उन्हें, करना है एहतराम से पहले मुझे सलाम। जीते रहे, भाई सलामत रहे, कमाल, खुश रहे, आबाद वाकई रहे। बहुत उम्दा। ये तो एक किताब आपकी शाये हो जाएगी सलाम के ऊपर, हाँ बल्कि माशाल्लाह। दीवाना हो जाएगा। अरहम भाई ने एक बार कहा था कि जब किताबें आ ही रही हैं तो एक सलाम की भी किताब आ जाए, तो हाँ लग भाई तो आ रहा है जाएगी, हाँ काफी बिल्कुल लोग बिल्कुल, चाह इसको जाएंगे बिल्कुल इंशाल्लाह। अलग अलग छपवाएं आप, जी इसको जी अलग जी छपवाइएगा। हम लोग की दुआ रहेंगे तो इंशाल्लाह ये भी काम मुकम्मल हो जाएगा हाँ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सदर महफिल की इजाजत से गजल का मतलब पेश खिदमत है। चलो वफा से मुअत्तर हर एक बाम करें, चलो माशाल्लाह। वफा से मुअत्तर हाँ हर एक बाम करें, बसा के उनस मोहब्बत दिलों को राम करें, वाह वाह। बसा के उनस मोहब्बत वाह वाह दिलों को वाह, राम करें। और शुक्रिया। और और हसब राम नसब करें। मिटाकर कुदूरतें दिल से, हसब नसब की मिटाकर कुदूरतें दिल से, गली गली मोहब्बत को आओ आम करें।
आम करी वाह गली में वाह वाह मोहब्बत को आओ आम करे। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, खुलूस और मेहर और वफा लोग बहुत कर अच्छे, चुके बहुत हैं अच्छे। बहुत। खुलूस और मेहर और वफा लोग कर चुके हैं बहुत। हम आओ इसको बचाने का एहतमाम करें। वाह 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 हम आओ इसको बचाने का एहतमाम वाह, करें। क्या और कहना। बहुत जी शुक्रिया। जी, यही हर बहुत। एक सिमत बनाने को सुरखरू इसको, हर एक समत बनाने को सुरखरू इसको, हर एक सांस चलो अब वतन के नाम करें। हर एक सांस हाँ चलो वतन के नाम करें। और बहुत वतन के उठाने नाम। लगे सर दगा फरेब यहाँ, बहुत उठाने लगे सर दगा फरेब यहाँ। इन्हें कुचलने का अब आओ इंतजाम करें। इन्हें इंतजाम कर कुचलने का अब वाह आओ वाह इंतजाम वाह, करें। वाह वाह अच्छा क्या जारहाना अंदाज है, वाह वाह बहुत वाह शुक्रिया वाह वाह। नवाजिश। कठिन लगे है डगर मंजिलों की तन्हा बहुत, कठिन लगे है डगर मंजिलों की तन्हा बहुत। बढ़ाओ हाथ के आसां हर एक गाम करे, वाह बढ़ाओ हाथ के आसां हर एक गाम करें। और सुकून की नींद नहीं आएगी अमीरों में, सुकून की नींद नहीं आएगी अमीरों में। किसी गरीब की बस्ती में अब कयाम करें, वाह वाह किसी वाह कयाम करें, बस्ती में अब क्या बात बहुत कयाम अच्छे, करें। बहुत क्या बहुत कहना। शुक्रिया। हाँ। और सरे मक्का शेर है कि बड़ों के साथ रवैया मिसाली पेश करो, बड़ों के साथ रवैया मिसाली पेश करो कि कल को बच्चे बुजुर्गों का एहतराम करें, एहतराम करे, बड़ी बड़े मैसेज है बुजुर्गों का माशा। एहतराम करें। वाह वाह अरे वाह मक्का शेर है कि फलक बहुत से अच्छे, चांद बहुत सितारों का नूर मांग के हम, फलक से चांद सितारों का नूर मांग के हम, चलो कि आज हंसी मिलके एक शाम करें, शाम करे वाह माशा बहुत हंसी मिलके एक शाम बहुत करें। बहुत अच्छे, बहुत चलो वफा से मुअत्तर बहुत हर एक बाम करें, बसा के उनसे मोहब्बत दिलों वाह को राम। बहुत दिल शुक्रिया, करा। बहुत ही खूबसूरत, वाह वाह वाह, बहुत उम्दा मैसेज। क्या बात है, क्या बहुत बात, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा। जी बहुत शुक्रिया। अभी नूर जमशेदपुरी साहबा के कलाम को सलाम पेश करने के लिए करता हूँ। रहता था मेरे पास जो खुशबू की तरह, रहता था मेरे पास जो खुशबू की तरह, जाने कहाँ जो फिर खुशबू की तरह। हवा हो गया वो शख्स, वाह वाह जाने कहाँ फिर हवा हो वाह गया वाह, वो शख्स। अच्छा वाह क्या बात है, तो बहुत खूब। बहुत बहुत अभी नेट ज़्यादा दे रहा तो ताहर नईम साहब आपको आवाज़ आ रही है? अच्छी आवाज आ रही आप सर। अपना एक और कलाम आप अगर सुनाना चाहें तो सुना दें। मैं सुना देना जी मैंने ते आज ही तो मौका मिला है। मौके ते मिलते रहते हैं जी। नहीं, अ, पंजाबी में यहाँ सुनाने मौके का पे मौका कम मिला मौके है। पे चौका लगा हाँ। देते हाँ, अरहम भाई जी एक जी गलत और चंद शेर ने कि खबरें कित्थों आ गए इन्ने गुरस ठग दे अंदर। ये भी पंजाबी है, एक उर्दू में होना चाहिए। हाँ, पंजाबी में है। ये पंजाबी है। ये पंजाबी होगा। ये इतने सारे बैठे तो उर्दू वाले। कोई बात नहीं, जी जी खबरें हमें तो खबरें आती है। कित्थों आ गए गुर खबरें कित्थों आ गए इन्ने गुरस ठग दे अंदर। हीरे जै लिशकारे निकलन कच दे नग दे अंदर। फिर गया और नेट। और सज्जन सी जिस आप कड़ाके कड़ छड़े ने मेरे, सज्जन रुबीना आप कड़ाके रुबीना छड़े ने शाहिन साहिबा कुछ ये ट्रांसलेट कर दिया करो। क्या नेट भाई, आप फिर तो अब देखो लगता है पंजाब। पंजाबी गजलें सुनने के लिए पंजाबी सीखनी पड़ेगी। नहीं, सुनते सुनते आ जाएगी आपको, फिक्र ना ये करें। हमारी मातृभाषा समझ में हाँ, आ जाएगी, आ समझ में जाएगी, नहीं आ आती जाएगी, है ये बात लेकिन सही है। जिस आती है, आप आती है। कड़ाके कड़ छड़े जी, ने जी। मेरे, जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ आसपास हमारे आप हर कड़ जुबान के लोग छड़े ने रहते हैं तो मेरे, आ जाती है समझ में। जी जी, और और हम भाई जल आवाज कट रही है आने। डुले लोकी ਜ਼ਹਿਰੀ ਲਸ਼ ਪਸ਼ ਉੱਤੇ ਆਖਣ ਕਿੰਨੀ ਕਾਲਕ ਹੈ मैं तो लाश पर समझ और आई जिस बस। भी मेरा
ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲਸ਼ਪਸ਼ ਉੱਤੇ ਪਰ ਨਾ ਕਾਲਕ ਹੈ ਜਗਮਗ ਦੇ ਅੰਦਰ। जगमग समझ में आया नहीं, जगमग तो बिल्कुल समझ में आना चाहिए। जी जी ਜਿਸ ਦੀ ਟੋ ਹੈ ਲਾਣੀ ਆਵੇ ਆ ਕੇ ਵੜ ਕੇ ਵੇਖੇ ਬਖਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਬਸ ਤੂੰ ਉੱਚਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਏ। ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੱਕ ਨਾ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਕੁਝ ਤੇ ਸੋਚੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਉਣ ਪਾਰੂ। ਅਰਮ ਭਾਈ ਕੁਝ ਤੇ ਸੋਚੇ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਲ ਲੜਾਉਣ ਪਾਰੂ। ਇਕੱਠੀ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਏ ਭੇਡਾਂ ਵਗ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ काम नहीं कर रहा ना। बहुत शुक्रिया अरम भाई, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जनाब ताहर साहब। और अभी कलाम पढ़ लें उसमें। जी, हम असल में कुछ चीज़ों की समझ नहीं आ रही थी। इकबाल गौहर साहब बड़ी गौहर फशानी से आपको सुन रहे थे, लेकिन तो समझने की कोशिश में थे कुछ चीज़ें। नहीं मैं आवाज कट रही थी। हाँ जी, नेट असल में इजाजत देने का मूड पूरा मेरा नेट तो बहुत सही है माशाल्लाह। हाँ जी, मेरा नेट बहुत सही चल रहा है। को ही मैं दावत देता हूँ जी। तो इकबाल गौहर साहब के लिए एक शेर कहना चाहूँगा कि जान जाओगे तुम भी बिल आखिर, जान जाओगे तुम भी बिल आखिर, जलना पड़ता है रोशनी के लिए। वाह 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 वाह, क्या बात है जनाब इकबाल गौहर साहब अपना कलाम पेश कीजिए। मोहतरम जनाब इकबाल गौहर साहब, आपको नेट इजाजत देता है, आप 2 कलाम भी सुना सकते हैं। जी बिल्कुल माशाल्लाह। मोहतरमा सदर साहिबा, मोहतरमा मुनव्वर जहां मुनव्वर की इजाजत से अच्छा चेंज कर दिया आपने चेंज कर दिया। हाँ, मैं एक गजल पेश कर रहा हूँ और तवज्जो से सुनिएगा। और सहले मुमतना में गजल है, आप इंशाअल्लाह लुत्फ इसका हज उठाएंगे। समाप्त कीजिए। जी फरमाइए। इश्क में अपना आप गंवाया है मैंने, इश्क में अपना आप गंवाया है मैंने, इश्क में अपना आप गंवाया है मैंने, और खुद को खोकर तुझको पाया है मैंने, खुद को खोकर तुझको पाया है मैंने, और खूब गमों से आंख मिचोली खेली है, खूब गमों से आंख मिचोली खेली है, खूब गमों से आंख मिचोली खेली है, अक्सर हंसकर इन्हें रुलाया है मैंने, अक्सर हंसकर इन्हें रुलाया है मैंने, अच्छा शेर। खूब गमों से आंख मिचोली खेली है, अक्सर हंसकर इन्हें रुलाया है मैंने, अक्सर हंसकर इन्हें रुलाया है मैंने।
اور تنہائی نے ڈسا تو میں نے پالے سانپ، تنہائی نے ڈسا تو میں نے پالے سانپ، اور تنہائی نے ڈسا تو میں نے پالے سانپ، اور قصدن ان کو دودھ پلایا ہے میں نے، قصدن ان کو واہ واہ، دودھ پلایا ہے میں نے۔ اچھا کیا بھائی۔ اور میں خاص توجہ چاہوں گا کسی صاحب کی کہ بزم سخن میں جب جب وہ موجود ہوئے، بزم سخن میں جب جب وہ موجود ہوئے، اور رنگ تغزل خوب اڑایا ہے میں نے، رنگ تغزل خوب اڑایا ہے میں نے، اور بزم سخن میں جب جب وہ موجود ہوئے، رنگ تغزل خوب اڑایا ہے میں نے۔ اور سماعت کیجیے گا شعر کہ جانو دل دے کر تم پر احسان کیا، جانو دل دے کر تم پر احسان کیا، جانو دل دے کر تم پر احسان کیا، اور تم ہی کہو کیا کبھی جتایا ہے میں نے، تم ہی کہو کیا کبھی جتایا ہے میں نے، جانو دل دے کر تم پر احسان کیا، اور تم ہی کہو کیا کبھی جتایا ہے میں نے۔ اور میری انا نے، ایک توجہ طلب ہے یہ شعر سنیے گا کہ میری انا نے کبر کو جب بھی اپنایا، میری انا نے کبر کو جب بھی اپنایا، میری انا نے کبر کو جب بھی اپنایا، عجز کا اس کو سبق پڑھایا ہے میں نے، عجز کا اس کو سبق پڑھایا ہے میں نے۔ اور مقطع حاضر کر رہا ہوں، سماعت کیجیے اچھا۔ کہ پیار کا پودا بنجر دھرتی میں گوہر، پیار کا پودا بنجر دھرتی میں گوہر، پیار کا پودا بنجر دھرتی میں گوہر، تب پھولا جب خون پلایا ہے میں نے، تب پھولا جب خون، تب پھولا جب خون پلایا ہے میں نے، پیار کا پودا بنجر دھرتی میں گوہر، تب پھولا جب خون پلایا ہے میں نے، اور عشق میں اپنا گنوایا ہے میں نے، خود کو کھو کر تجھ کو پایا ہے میں نے۔ شکریہ، بہت نوازش، بڑی محبت ہے۔ زبردست۔ کیا بات ابھی ہے، کیا ہماری بات جو ہے صدر صاحبہ ان کی سر، تنظیم بہت بھی نہ صاحب ان کو جلدی جلدی ان کی باری آنی چاہیے، اس سے پہلے روبینہ شاہین صاحبہ نے بھی کلام پیش کرنا ہے۔ تو اقبال گوہر صاحب، آپ نے بڑا زبردست انداز میں اپنا جو خیالوں کی جو ندرت تھی لیکن آپ نے بڑی خاموشی سے سنا اس کو۔ آپ نے اصل میں میں ان کے پس منظر میں چلا گیا تھا، جو آپ نے وہ جو دودھ والا تھا نا، وہ اگر ایک بار آپ دوبارہ سے سنا دیں۔ اور ابھی ہمیں محترم جناب اختر چیمہ صاحب نے خوش آمدید، اور محترم جناب فیاض وردق صاحب نے خوش آمدید۔ میں چاہوں ہمارے یہ شاعر بھی آپ کا وہ سنیں جو آپ نے وہ جو دودھ پلایا، قصدن دودھ پلایا، وہ شعر دوبارہ سے اسی ترنم کے بہت ساتھ اچھا پیش شعر کریں۔ ہے۔ ہاں
तन्हाई ने डसा तो मैंने पाले सांप, तन्हाई ने हाँ डसा तो मैंने पाले सांप, तन्हाई ने डसा तो मैंने पाले सांप, कसदन इनको दूध पिलाया है मैंने, वाह, कसदन जबरदस्त। इनको दूध पिलाया है मैंने। आपका Yes, आपकी yes. गजल का हासिल गजल शेर माशाल्लाह, बहुत उम्दा अच्छा कलाम। बहुत आप रह के माशाल्लाह से बेहतरीन शायर हैं। और अभी जो हमें ज्वाइन किया है, मैं चाहूँगा कि बिला ताखीर उन्हीं को मैं दावत दूँ। मोहतरम जनाब फयाज वर्दक साहब अपनी तबीयत की खैरियत से इतला करते हुए हाँ जी जी फयाज वर्दक साहब जी अपने कलाम से नवाज। बहुत बहुत क्या शुक्रिया। वर्दक साहब? मैं हाजिर और हुआ कैसी तबीयत है, कैसे मिजाज हैं वर्दक अल्लाह का साहब? अल्लाह में जी काफी आराम है। वो जो माशाल्लाह शदीद माशाल्लाह दर्द होता था वो जी। दर्द अब नहीं है, लेकिन डॉक्टर अच्छा अच्छा। साहब ने कहा है कि 3 महीने तक बेड रेस्ट बहुत जरूरी है, अरे अरे क्योंकि ये तो पाँव का इस पे बोझ पड़ता है, तो जरा एहतियात की बहुत जरूरत है। वो एहतियात कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, अल्लाह का करम है, आप दोस्तों की दुआएं हैं, इंशाअल्लाह। तो इंशाल्लाह हाँ नहीं नहीं हाँ, इंशाल्लाह जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। मैं कोशिश करके बैठने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ज्यादा जैसे आपको पाँव पे आसानी हो, बोझ कोई डाल। नहीं कोई मसला नहीं, जैसे आपको जी, आसानी हो। बात बनती नजर नहीं हाँ आप जाए सदर महफिल की इजाजत जी। से कि बात बनती नजर नहीं आती, वो अगर बाम पर नहीं आती। वाह वाह बात बनती नजर नहीं आती, वो अगर बात बाम पर नहीं बनती आती। नजर नहीं आती, वो अगर बाम पर नहीं आती, और चाहे हम पर पहाड़ टूट पड़े, हाँ चाहे हम पर पहाड़ टूट पड़े, वो उधर से इधर नहीं आती। वाह, वाह वाह बहुत खूब। उसका भाई वीजा बड़ा नहीं लग सच्चा रहा शेर है। गा भाई, वाह वाह वाह। उसका वीजा लग रहा है। भाई वर्धक, भाई वर्धक बहुत से चाहे दिलों हम की पर तर्जुमानी पहाड़ की टूट आपने। पड़े। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। बहुत से बहुत से पुरानी गजल है, बहुत से उसकी फिर शेर खाना बर्बादों की तर्जुमानी की है। बस दिल की वाह दुखती वाह। रग को शायरी है छेड़ा है। जनाब। हाँ हो और सकता है सही शिराज अंजन साहब मतलब ने भी हमें ज्वाइन किया, खुश आमदीद। है। इजाजत हो तो मतलब पेश करूं कि हमने जी जब बिल्कुल। भी हमने जब भी गजल सराय की, हाँ 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 वाह हमने वाह जब भी आदाब गजल वाह वाह। सराय की, के जख्मों दिल के जख्मों ने हम नवाई वाह वाह की, वाह वाह। हमने की हमने जब भी गजल सराई की, दिल के जख्मों ने हम नवाई की, हमने जिसकी वाह हमने जिसकी भी हम नवाई की, उसने हम वाह। ही उसने बेवफाई की। हम ही से बेवफाई की, बेवफाई आदम की हाँ जी जी बिल्कुल। ने हम जी जी वो तो आपने ही पैगाम दे दिया था पहले। से जी। बेवफाई की, उसने हम ही और वसले जाना किस वसले जाना
कि बस तमन्ना थी, हमने कब ख्वाहिश खुदाई की, हमने कब ख्वाहिश खुदाई की। अच्छा मिसरा है, बहुत अच्छा। ख्वाहिश हमने कब ख्वाहिश खुदाई खुदाई की। वाह वाह की, वाह वाह। और रंग पल भर में जो बदलता है, ऐसे जान से आशनाई वाह 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 की, वाह 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 वाह। ऐसे बहुत प्यारी गजल, बहुत प्यारे गजल फरमा रहे हैं भाई। वाह वाह वाह। की शुक्रिया, आपकी मोहब्बतें। और हाले दिल इसी लिए नहीं कहते, हाले दिल इसी लिए नहीं कहते, रंज और गम से आशनाई की, रंज और गम से आशनाई की। और शेर खास तौर पर कि हमको जब कत्ल निगाह ले आए, हमको जब कत्ल निगाह ले आए, सबने कातिल की रहनुमाई की, कमाल किया है, सबने कातिल की रहनुमाई की। और रस्म उल्फत निभा रहा हूँ मैं, रस्म उल्फत निभा रहा हूँ मैं, ना शिकायत न बेवफाई की, बहुत अच्छा न बहुत अच्छा। शिकायत न बेवफाई की। आदाब। और वो हमें छोड़ कर गए फैयाज, वो हमें छोड़ कर गए फैयाज, हमने कब ख्वाहिश जुदाई की, वाह वाह हमने बहुत अच्छा कब बहुत अच्छा। ख्वाहिश जुदाई की, हमने जब भी गजल सराई की, बहुत अच्छा। दिल के जख्मों में हम नवाई की, क्या हमको कहना क्या कहना। जब खत निगाह ले आए, सबने कातिल की रहनुमाई की, सबने कातिल की रहनुमाई की। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी खूबसूरत समाअत का बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया आदाब। मोहतरम जनाब फयाज बरदर साहब, और आपने सब अपने मखसूस बहुत अंदाज से बेचारी बीमारी महफिल में को आई और रंग पीछे को जमाया महफिल का। और हाँ अभी भाई बड़ी शिराज रंजन हिम्मत है साहब आपकी भाई। डिस्कनेक्ट हो गए हैं हाँ और ताहर नईम साहब भी। मुझे एक जुमला याद था उन दोनों को देखकर कि मैं देख रहा था कि 24 तारीख को एक कॉर्नर पर मैं और ताहर नईम साहब बैठे थे और दूसरी लाइन के कॉर्नर पर जनाब तारक शहाब साहब जो अभी तशरीफ लाए हैं वो और शिराज रंजन साहब बैठे थे। तो हेलो, ये तारक समझ नहीं आ रही मुझे, शहाब साहब पहली बार फोटो तकरीब समझ का नहीं जो आ रहा, कुछ नहीं आ प्लेटफॉर्म रहा, पर तशरीफ लाए, खुश आमदीद। आवाज नहीं आ रही है। तो अभी मैं चाहूंगा कि महफिल का जो रंग जवां है जी
آپ اپنا ویڈیو آن کریں گے نا، پھر آپ کا نیٹ کا ایشو ہے، نیٹ اجازت دے گا تو آپ کو نظر آئے گا سب. ویڈیو آن کریں. جی طارق صاحب ویڈیو آن کریں گے تو جی تو یا تو طارق صاحب آپ ریجوائن کر لیں یا پھر ویڈیو آن کریں گے نا تو پھر یہ ہو جائے گا ٹھیک انشاءاللہ. اور ابھی محفل کا رنگ جوان ہے تو ہماری جو صدر صاحبہ ہیں میں چاہوں گا کہ ایک بجائے کیونکہ ان کی طبیعت ناساز ہے، ایک بار اینڈ پہ پھر سنا ہاں کوشش کر رہی ہوں جائے تو سنائے. ان کے لیے بھی جی آسانی ہو بہت جائے. شکریہ تو اگر وہ آپ سب کی فری اجازت ہیں سے. تو شراز انجم صاحب ابھی آ جی گئے ہیں. عنایت تو کر. بعد میں اصل میں یہ کرنا چاہ کہ میں دیکھ رہا تھا 24 تاریخ کو ایک کارنر پر میں اور طاہر نعیم صاحب بیٹھے تھے اور ایک کارنر پر جناب شراز انجم اور طارق شہاب صاحب بیٹھے تھے. تو آج چاروں یہاں موجود ہیں. اور اس سے پہلا ایک پروگرام تھا جس میں اختر چیمہ صاحب اس پروگرام کے خاص مہمان تھے. تو آپ سب کو خوش آمدید. اور میں چاہوں گا کہ اس بھرپور توجہ کے ساتھ محترمہ منور جہاں صاحبہ اپنا کلام پیش فرمائیں. تو بہت اس کے بعد شکریہ. باقی جو 3-4 پھر آپ پھر سن لیں گے انشاءاللہ. جی جی آپ بہت بہت شکریہ اپنا کلام تمام پیش ادبی کیجیے. ستاروں کو. السلام علیکم. آپ سب کی اجازت سے غزل پیش کرتی ہوں. اور یہ وعلیکم باس کے اس پہ مصرے پہ شام کے بعد ہوا احم روحان نے یاد دلا دیا شام کے بعد. میں کہا چلو اسی کو پڑھتی ہوں. شام کے بعد ہاں جی جی عرض کیا ہے. جب کیا ہے تیری یادوں میں سفر شام کے بعد. جب کیا ہے تیری یادوں میں سفر شام کے بعد. ہر طرف تو ہی تو آیا ہے نظر شام کے بعد. نظر شام کے بعد. ہر واہ طرف واہ واہ. تو ہی تو آیا ہے نظر شام کے بعد. جب کیا ہے تیری یادوں میں سفر شام کے بعد. میں تجھے دیکھتی رہتی ہوں بہرحال مگر میں تجھے دیکھتی رہتی ہوں بہرحال مگر تو نے دیکھا ہے کبھی ایک نظر شام کے بعد. تو نے دیکھا ہے کبھی ایک نظر شام کے بعد. کیا کہ واہ کیا واہ واہ ہے بہت عمدہ تیری سے یادوں بہت میں عمدہ. سفر شام کے بعد. بہت شکریہ. پیش خدمت شعر. کس لیے خود کو سنواروں میں سجاؤں خود کو. کس لیے خود کو سنواروں میں سجاؤں خود کو. کوئی آتا ہی نہیں جب سے ادھر شام کے بعد. جب کوئی آتا ہی نہیں جب سے ادھر شام کے بعد. جب کیا ہے تیری یادوں میں سفر شام کے بعد. تیری زلفوں کی گھنی چھاؤں میں سو جانا ہے. زلفوں کی گھنی چھاؤں میں سو جانا ہے. مجھ کو جانا ہے بھلا اور کدھر شام کے بعد. مجھ کو جانا ہے بھلا اور کدھر شام کے بعد. جب کیا ہے واہ تیری واہ واہ. یادوں میں سفر شام کے بعد. مثل تاروں کے نظر آتے ہیں جب یار سبھی. مثل تاروں کے نظر آتے ہیں جب یار سبھی.
मैं चमक जाती हूँ फिर मिस्ल कमर शाम के बाद, क्या बात वाह वाह चमक वाह वाह जाती वाह हूँ फिर सुंदर मिस्ल वाह वाह कमर वाह शाम के बाद। बहुत बहुत खूबसूरत शुक्रिया, शेर, बहुत क्या खूबसूरत शेर, बहुत बात है। शुक्रिया। जब किया है खूब तेरी खूबसूरत। यादों में सफर शाम के बाद, मिसल तारों के नजर आते हैं जब यार सभी, मैं चमक जाती हूँ फिर मिसल कमर शाम के बाद। क्या कहना, बहुत शुक्रिया। क्या कहना। जब किया बहुत है खूब। तेरी यादों में सफर शाम के बाद, लोग मशकूक निगाहों से ही देखेंगे मुझे, लोग वाह वाह मशकूक वाह वाह निगाहों वाह। से ही देखेंगे मुझे, तेरी दहलीज पे आऊं अगर शाम के बाद, क्या वाह तेरी वाह दहलीज बात, पे मैं क्या बात। आऊं अगर शाम के बाद, जब किया है वाह तेरी वाह यादों में सफर शाम के बाद। मख्तार से वाह वाह मुनव्वर हूँ मुनव्वर ही रहूंगी, लेकिन मैं बेशक बेशक मुनव्वर बेशक हूँ मुनव्वर ही रहूंगी, लेकिन तू अंधेरे में ना आएगा नजर शाम के बाद, वाह तू वाह अंधेरे से तू अंधेरे वाह में ना वाह आएगा नजर शाम के बाद, क्या जब बात बड़ा है। किया अच्छा है, है वैसे तेरी बहुत अच्छा है। यादों में सफर शाम के बाद, हर तरफ तू वाह वाह ही वाह आया है नजर शाम के बाद, जब जी किया है तेरी यादों में सफर शाम के बाद। बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बाजी बहुत बाजी खूब, बाजी बाजी। माशाल्लाह से जबरदस्त। क्या बात है, हमारे क्या बात। प्यार का जहां जो है वो अपने कलाम को अपने अंदाज से पेश कर रहे थे। तो अभी बशीर बदर साहब ने कहा था कि कोई शाम घर भी रहा करो, लेकिन उन्हें नहीं हाँ पता निकलना। तो इसी तरह सितारे भी होते हैं, और हमारे साथ एक सितारा जो में जगमगा रहा है, जनाब मोहम्मद सिराज अंजन साहब, तशरीफ लाइए और किरणों से मुनव्वर कीजिए। जी जी अस्सलाम सिराज वालेकुम। अंजन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। जी राम रोहान साहब, वाकई तारक शहाब साहब की तकरीब जो हुई थी आपके नाम शाम, मेरे साथ बैठे हुए थे, और आज लिंक भेज के इनको कहा कि आपने ज़रूर आना है, तो आपकी तरफ से और हम को आने पे खुश आमदीद कहते हैं। जी हम जी बिल्कुल, सलामत रहें तारक इंशाल्लाह, शहाब ये साहब को तकरीर आइंदा कार आते के रहेंगे। प्लेटफॉर्म पर हम सब की तरफ से खुश आमदीद। जज़ाकल्लाह। तो साहिब सदर की इजाज़त से चंद अशर। दुखों को मैं दिल में दबाने लगा हूँ, दुखों को मैं दिल में दबाने लगा हूँ, लगे जख्म जितने छुपाने लगा हूँ। अच्छा जी, हाँ, लगे जख्म क्या जितने बात, क्या बात है। छुपाने लगा हूँ। छुपाने गो गो आने छोड़ा लगे। था उसने, गो छोड़ा था उसने मुझे दोष देकर, गो छोड़ा था उसने हाँ, मुझे दोष देकर, ये दो मगर मैं वो तलखी मगर मैं वो तलखी मिटाने लगा हूँ। गाने गो लगा हूँ। छोड़ा था क्या बात उसने है, क्या बात। मुझे दोष देकर, मगर मैं वो तलखी मिटाने लगा हूँ। मिटाने लगा हुआ हूँ। है गाने हुआ लगा है वो हूँ। मुनकर मोहब्बत से मेरी, अच्छा हुआ है वो मुनकर वाह, मोहब्बत से मेरी, हुआ है मोहब्बत वो से। मुनकर मोहब्बत से मेरी, मगर मैं तो उससे निभाने लगा हूँ।
वाह और वाह शेर वाह वाह, क्या खूब। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत हुआ है वो मुनकिर मोहब्बत से मेरी, अगर मैं तो उससे मैं तो उससे निभाने निभाने लगा लगा हूँ। वो जिसने गिराया था नजरों से मुझको, वो जिसने गिराया था नजरों से मुझको, आहा, मैं पलकों पे आहा, उसको, मैं पलकों पे उसको बिठाने लगा। बिठाने वाह लगा वाह हूँ, उठाने लगा मैं वाह पलकों वाह पे वाह उसको वाह, बिठाने बिठाने लगा लगा। हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत खूब, शुक्रिया। बहुत वो जिसने गिराया था नजरों से मुझको, मैं पलकों में उसको, मैं पलकों पे उसको बिठाने लगा हूँ। और जो बिठाने लगा हूँ। उसकी जफा ने, जो उसकी जफा ने लगा दिल को, जो उसकी जफा ने लगाए थे दिल को, वो घाव उसे मैं दिखाने लगा हूँ। दिखाने लगा हूँ। हाँ वाह और वो है मेरी मंजिल, वही आरजू है, वो है मेरी मंजिल, वही आरजू है। उसे आज फिर से बताने लगा हूँ, उसे अच्छा आज फिर से बताने लगा हूँ। और तेरी रह गुजर पर जो कांटे बिछे थे, तेरी रह गुजर पर जो कांटे बिछे थे, मैं पलकों से उनको उठाने लगा हूँ। उठाने लगा हूँ। बिठाने वाह लगा। वाह क्या बहुत शुक्रिया जी। क्या बात है। तेरी तेरी रह गुजर पे, तेरी रह गुजर पर जो कांटे बिछे थे, मैं पलकों से उनको उठाने लगा हूँ। यूं ही रस्म दुनिया निभाता हूँ मैं, यूं ही रस्म दुनिया निभाता हूँ मैं भी, यूं ही रस्म दुनिया निभाता हूँ मैं भी, कि ख्वाबों में खुद को सुलाने लगा हूँ। यूं ही अरे वाह रस्म दुनिया निभाता हूँ मैं भी, कि ख्वाबों ख्वाबों में में खुद को खुद को सुलाने लगा हूँ। सुलाने लगा हूँ। और मकता अर्ज कर रहा हूँ कि पता है कि अंजम, पता है कि अंजम है उल्फत खसारा, वाह पता वाह, है कि अंजम, बहुत शुक्रिया, अंजुम, पता है कि अंजम है उल्फत खसारा, मगर दिल उल्फत में फिर खसा। से बसाने लगा हूँ, मगर दिल क्या में फिर बात। से बसाने लगा हूँ। पता है कि वाह अंजम है उल्फत खसारा, मगर दिल में फिर से बसाने लगा हूँ। दुखों को मैं दिल में दबाने लगा हूँ, लगे जख्म वाह वाह जितने छिपाने लगा हूँ। वाह बहुत शुक्रिया, वाह 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 वाह। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया, मोहतरम जनाब शिराज रंजन साहब। बहुत अभी शिराज रंजन जज़ाकल्लाह। साहब दिल की बातें कर रहे थे, तो आज क्योंकि रश नहीं है, अगर आपकी इजाजत हो तो आज मैं भी ये हाँ गजल जी, पेश कर दूं। हाँ दो करी अरे हाँ वाह दिल नेगी दिल नेगी दिल और की मजबूत दिल थोड़ी है, दिल कोई की बात। बात ही कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं वक्त बचाने के लिए अक्सर अपना पेश नहीं करता कि रश होता है, तो आज रश कम है, तो इसलिए मौके जी से आप फायदा फरमाएं। उठाते हुए आज तो जी खोल अभी के पढ़े, खूब पढ़े। रुबीना शाहीन साहबा और तारक शहाब साहब और अख्तर चीमा साहब, ये तीन हमारे मेहमान रहते हैं, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि इनकी इजाज़त से बस 2 मिनट की समा खराशी। नहीं नहीं आ जाने रहे एक शेर, बढ़िया। एक शेर और कुरान एक महाराज गजल, पढ़े, एक खूब शेर, पढ़े आप। एक शेर हाँ और एक गजल। जी 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 बहुत जी पढ़िए। तकलीफ देता है, बहुत तकलीफ देता है तेरा यूं अजनबी होना। हाय हाय हाय, हाँ, बहुत अच्छा वाह क्या वाह बात। वाह वाह वाह। और एक गजल, जिंदगी दर्द की कहानी है, अच्छा, जिंदगी हाँ, दर्द की कहानी है, मेरी जान तुझे सुनानी है। हाय 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 वाह हाय हाय वाह, हाय हाय। क्या हाय बात है हाय। भाई। जिंदगी दर्द की हर कहानी आदमी है, की अपनी, जिंदगी दर्द मेरी की कहानी। जान हाँ, तुझे हर सुनानी है। आदमी की अपनी एक जान है। तेरे दुख सारे, तेरे दुख समेट लूं सारे, हाय क्या क्या हाँ परेशानी है। हाय हाय वाह हाय वाह हाय। हाय हाय। बड़ा वाह वाह। बड़ा हौसला है वैसे, करूं निछावर, हौसले की बात। करूं निछावर चाह में तेरी, करूं हाँ, निछावर चाह में तेरी, हम जान तेरी, जाना चली जानी है, हाय, जान जाना हाँ चली जानी चली है। जानी है। चली जाने हैं। वाह हासले, हासले गजल वाह। शेर, बताऊं कैसे मैं हैसियत तेरी, हाय, बताऊं कैसे मैं हैसियत तेरी, नसीहत तेरी, तू मेरे सांस की रवानी है। हाय, क्या बात, क्या बात। बहुत और आखिरी मक्ता है, दुनियादारों को क्या समझ आए,
दुनियादारों को क्या समझ आए, बात अरहम की रूहानी है। बहुत अच्छा। फिर से पढ़िए इसको। हाँ फिर पढ़िए। जी, दुनियादारों को क्या समझ आए, बात अरहम की रूहानी है। हैसियत वाला भी पढ़ लें। बात अरहम की तो रूहानी है। जी जी। तो मैं चाहूंगा कि इस रूहानी तो नहीं कह सकता, लेकिन एक हवाले से मैं ये कह सकता हूँ कि ये जहाँ पे मुनव्वर है, जहाँ है, सितारे हैं, अंजुम है, शाह है, अख्तर है, रियाज हैं, गौहर हैं, शाहीन है, रुहान है और नईम है। तो इस महफिल को जगमगा रहा है साहब शाकब मोहतरम जनाब शहाब साहब। तो तशरीफ लाइए मोहतरम जनाब तारिक शहाब साहब, अपने कलाम से कीजिए। आप ही से तो मुलाकात है, पहले आपसे भी है। शाहरुख भाई, आपके ग्रुप में मैंने बहुत लिखा है। जी जी जी। तो एक गजल पेश है जी। हाँ जी। इनको भी लगा कर न फिरूं अपने गले क्या, इनको भी लगा कर न फिरूं अपने गले क्या, यादों के सिवा और बचा मेरे कने क्या। कने क्या, मेरे कने क्या है। आप दिल्ली से हैं क्या? इस्तेमाल किया। आप दिल्ली से हैं क्या? अपने गले क्या, यादों के सिवा और बचा मेरे कने क्या। ये दिल्ली से ही आया है इनके पास। हाँ मैं ये तो सोचा हूँ, ये लफ्ज़ तो दिल्ली में मैंने सुना है, कने, मेरे कने। नहीं जी, ये पिछले दिनों मतरूकात पे एक मैंने वो अपना पढ़ा था कुछ। एक आया था कि कने का इस्तेमाल करें आप लोग। हाँ तो उन्होंने कहा था कि इस्तेमाल करें, तो मैंने इस्तेमाल किया। जी जी। मुझे याद आ गया दिल्ली वालों की बात में था, एक फेसबुक पे आया हुआ था। हमारे चालान की मद में पाकिस्तान में आजकल 2000 चालान हो रहा है ना हमारा। जी जी, सुना है आगे। दिन भर जो कमाए भरे चालान की मद में, अब जान से जान न बेचारा तो करे क्या। देखो ना उजड़ जाए कहीं सारा घराना, देखो ना उजड़ जाए कहीं सारा घराना, दूरी हो दिलों में तो कभी घर है बसे क्या। वाह वाह जी वाह वाह, क्या कहना। रौनक था मेरी बज़्म सुखन की तू मेरी जान, रौनक था मेरी बज़्म सुखन की तू मेरी जान, अब तू जो नहीं है तो भला बज़्म सजे क्या। वाह वाह, क्या बात। कोई भी बुरे वक्त में आता नहीं कुछ काम, कोई भी बुरे वक्त में आता नहीं कुछ काम, सब एक हैं समझो ये बेगम सजे क्या। वाह, कमाल है जी, कमाल है। वाह वाह। कोई भी बुरे वक्त में आता नहीं कुछ काम, सब एक से हैं समझो ये बेगाने सगे क्या। फितरत को परखने का जो मयार, फितरत को परखने का जो मयार बना लें, फितरत को परखने का जो मयार बना लें, छोटे हो सकते हैं ये लोग बड़े क्या। वाह वाह। और बातों में शहाब उनकी हो नरमी तो बने बात, में शहाब उनकी हो नरमी तो बने बात, तलखी हो अगर तलखी हो अगर लहजे में तो जख्म भरे क्या। क्या बात, क्या कहना, क्या कहना, क्या कहना। तो भी लगा कर न फिरूं अपने गले क्या, सिवा और बचा मेरे कने। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। मेरे कने क्या, बहुत अच्छा। हाँ बहुत अच्छा। वाह शाह साहब, शाह साहब आपने ये पहली जो एंट्री है वो बड़ी बाकमाल की है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप
हर मंगल को इस ओपन मुशायरे का हिस्सा होंगे और हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। और असल में यहाँ पे एक जुमला मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको पता है ऑनलाइन प्रोग्रामों में जो हिफ्ज़ मुरातब है वो थोड़ा तरतीब चेंज हो जाती है। उसकी वजह हर बंदे का कोई ना कोई जेन्युइन एक रीज़न होता है। किसी के वक्त का मसला है कि ऐसे मुल्क में होते हैं जैसे कुसी साहबा, वो मलेशिया में हैं, 3 घंटे का फ़र्क है, वो बेचारी 12-1 बजे तक हमारा इंतज़ार कर रही है। इधर अभी 8 बजे हैं, हम फ्रेश होते हैं और वो बहुत इंतज़ार के बाद बैठी होती हैं। हालांकि वो सदर में शामिल हैं, लेकिन उनकी मजबूरी होती है, वो शुरू में ही पढ़ के चली जाती हैं। तो इसलिए अब बड़े जो शायर थे हमारे मोहतरम जनाब इकबाल गौहर साहब पढ़ चुके हैं, फयाज वर्दक साहब पढ़ चुके हैं और अभी तारक शहाब साहब ने भी कमाल दिखाया है। तो ये बात करने का सिर्फ मकसद ये है कि क्योंकि वो पहली बार आए हैं तो ये जो चीज़ है वो थोड़ी सी अंडरस्टैंड कर लेंगे कि कोई ना कोई रीज़न, और ख़ास तौर पर हम खुद अपने प्रोग्रामों में अपने आप को इसलिए पीछे रखते हैं कि मेहमानों को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मिले, लेकिन जब थोड़ा रश कम होता है तो फिर हाँ तो दोबारा से अपने दिल की कोई निकाल एक्टिविटी लेते हो हैं। जाती है। इसलिए पहले तारफ़ी प्रोग्राम हुआ था, जी अभी वो तारफ़ हुआ था, तो अभी आप ही ने भी मुनव्वर जहाँ साहिबा ने भी अपना कलाम एक बार किया, अभी दोबारा सुनेंगे। सिर्फ हमारे दरमियान जो 2 लोग हैं, एक अख्तर चीमा साहब हैं, तो उम्मीद है जब तक वो ऑन तो तब तक मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरमा रुबीना शाहीन साहिबा से कि वो अपना कलाम पेश करें, क्योंकि पहले था प्रोग्राम का शुरू में, तो अब वो अपना कलाम पेश करेंगी मोहतरमा रुबीना शाहीन साहिबा। जी बहुत शुक्रिया आपका। आप सबकी इजाजत से चंद शेर आवाज नहीं आ रही। अशर आपकी नजर जी फरमाएं। अब आ रही है आवाज मेरी? जी आ रही है, बहुत अच्छी आ रही, अच्छी आ रही। जी। कह दिया जो हाले दिल मैंने कभी, जी कह दिया जो हाले दिल मैंने कभी, सर आए ना कोई भी इल्जाम देख। वाह कह दिया वाह जो वाह हाले दिल मैंने कभी, सर न आए कोई भी इल्जाम देख। पीते हैं यादों के शबनम चुपके से, पीते हैं यादों की शबनम चुपके से, अब उठाया है कोई एक जाम देख। वाह है कोई एग्जाम देख। वाह 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 रेजा रेजा होके बिखरेगा कभी, रेजा रेजा होके बिखरेगा कभी, वक्त गुजरे सुबह या फिर शाम देख। क्या बात तेरी बेमहरी का भी क्या शिकवा करें, तेरी बेमहरी का भी क्या बहुत अच्छी। शिकवा करें, सह लिए दुख हो गए बदनाम देख। वाह वाह बहुत शुक्रिया। वाह 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 अपनों के हाथों से खाए हमने जख्म, वाह अपनों के हाथों से खाए हमने जख्म, तब चुका पाए वफा के दाम देख। कब चुका वाह वाह पाए दाम देख। बहुत अच्छा। अच्छा कह दिया जो हाले दिल मैंने कभी, सर न आए कोई भी इल्जाम देख। बहुत शुक्रिया आप सबके। वाह वाह क्या कह रही, क्या बात है, क्या बात बहुत है, बहुत है। हाँ वाह वाह माशाअल्लाह। आज जी की बहुत शुक्रिया मोहतरमा। आप आज शाम को शामी दिल कहा जाए तो ज्यादा बेहतर है। जी बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा मेरे कने आवाज़ नहीं आ रही थी। लेकिन सब तो कह रहे थे मेरी आवाज आ रही है, अब मुझे नहीं पता अब तक आई कि नहीं आई। हमने सुन आपकी लिया, आवाज तो अभी हमने सुन लिया जाम देख। जबरदस्त। सुनने वालों ने सुन लिया, अब जिन्होंने नहीं सुना अब मेरा क्या कसूर है। हाँ भाई चलो अब ये आपका कसूर नहीं, ये उनके कने का कसूर है, यानी नेट का कसूर है।
जी वो आपको एक अभी पहला तो अख्तर दे गए चीमा, हैं। जी मोहतरम जनाब अख्तर चीमा साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि वो अपना माइक या कैमरा ऑन करें और अपना कलाम पेश करें। मोहतरम जनाब अख्तर चीमा साहब, और जब तक वो कैमरा ऑन करते हैं तो एक शेर उनकी नज़र करता हूँ कि बारिशों के आते ही घर की फिक्र होती है, बारिशों के आते ही घर की फिक्र होती है, घर की प्यार फिक्र में होती है। नहाने, प्यार में नहाने के खो गए जमाने अब। वाह वाह बहुत प्यारा शेर वाह था वाह, भाई, बहुत वाह उम्दा वाह शेर, क्या कहना है बहुत ही उम्दा शेर था। वाह वाह बहुत क्या शुक्रिया वाह, सर। अरहम क्या भाई, हकीकत बहुत है। तो लाजवाब शेर था। वाह वाह। बहुत शुक्रिया सर। तो अख्तर चीमा साहब आपको आवाज़ आ रही है तो अपना कैमरा ऑन कीजिए, क्योंकि उसके बाद फिर सदारत ही इंशाल्लाह कलाम पेश करेंगी। जी अख्तर चीमा साहब, अब बोली लगाने के लिए 1 2 3 कह दें फिर। नहीं, हाँ बोले 1 2 3 कर दो। 1 2 3 की जगह अपना 1 2 3 शेर पढ़ लेना। चलो आपकी इजाज़त से 1 2 शेर पढ़ देता हूँ। बहुत उम्दा शेर पढ़ा आपने भाई, वाह अरहम भाई, वाह वाह। एक मुख्तसर सा शेर है, 3 लफ्जी लाइन है, तो ये शिराज अंजम साहब के नाम करता हूँ अच्छा कि कहता है दिल, कहता है दिल, आ और मिल। वाह वाह। और मिल कहता है दिल, अगर कहता है वाह वाह। दिल, आ और मिल। हाँ और मिल। वाह तो वाह वाह ये वाह, फयाज वर्दक साहब के नाम भी एक शेर मुझे याद आया है। तो फयाज वर्दक साहब आपके लिए ये ख़ास तौर पर एक शेर। देख कर तेरी आंखों में जाना, ये जाना जो है ना यहाँ पे जू मानी है, 2 दफ़ा इस्तेमाल होता है। देख कर तेरी आंखों में जाना, जिंदगी जिंदगी कितनी खूबसूरत है। वाह 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 वाह, छा गए। वाह। और इकबाल गौहर साहब आपके लिए एक शेर कि ये लो। अख्तर चीमा साहब आपको आवाज़ आ रही है तो आप अपना कैमरा ऑन कर लें, क्योंकि आपकी बारी है, इसलिए ये शेर सुना रहा हूँ कि इकबाल गौहर साहब आपके लिए एक शेर है। तुम हो मेरे ये जनाब बस जी। सिर्फ मेरे, तुम हो मेरे बस सिर्फ मेरे, यही काफ़ी सिर्फ है मेरे, मेरी खुशी के लिए, वाह यही काफ़ी है वाह मेरी खुशी के लिए। ये किसकी तर्जुमानी कर वाह रहे हैं वाह आप? वाह, ये किसकी तर्जुमानी कर रहे हैं आप? ये आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। ये इसीलिए तो आपके नाम किया है। ये या आप समझेंगे या मोहतरमा मुनव्वर जहां साहिबा समझेंगी, और कोई नहीं समझेगा। और क्यों? नहीं भाई, हमने अपने ये लिए इतनी गाया, समझदार नहीं है। ये क्या बात हुई? हमने अपने लिए गाया। हैं नहीं जी? मतलब हम 2 ही समझदार नजर आ रहे हैं आपको। यहाँ इतने सारे नहीं मैं नहीं ही। नहीं 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 नहीं, वो बात समझदारी की नहीं है, बात इंफॉर्मेशन की है। वाह वाह, अच्छा तो अच्छा, आप अभी कलाम कलाम एक सुनवाएं शेर, हाँ साहिब जी, जनाब सदर से। हाँ जी, अख्तर अख्तर चीमा साहब, वो अब आखिरी शेर एक पेश करता हूँ फिर आप ही आपके लिए मुनव्वर जहां साहबा के, क्योंकि वो पाकिस्तान आ रही हैं तो दरे एहसास पर तहे दिल से, दरे एहसास पर वाह तहे दिल से हम तेरा इंतजार करते हैं। वाह 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 वाह, वाह वाह। वाह वाह भाई क्या शेर बात, तो शेर बहुत आपको उम्दा याद पाकिस्तान करो, खुश आने होने पर लगे खुश आप। आमदीद। वाह वाह वाह। सलामत तो ये रहिए। इतने खूबसूरत लोग हैं तो इनको देखकर खूबसूरत ख्याल जो है ना जगमगाने लगते हैं। वाकई बहुत तो उम्दा शेर, अच्छा याद किया, बहुत प्यारे शेर। अभी अख्तर चीमा साहब शायद आज कलाम पढ़ना नहीं चाह रहे, या उन्हें इजाज़त नहीं मिल रही कलाम पढ़ने की, तो लिहाजा मैं चाहूँगा कि हमारे हमारे प्यार का जहां वाह वाह वाह, क्या बात मोहतरमा है, क्या बात है सैयदा भाई, मुनव्वर जहां जी साहब, ये मार्फत की बात थी। तो मार्फत की बात है। यकीनन शादीशुदा ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आते हैं। जी जी जी, क्या बात है, वो भी तो मार्फत ही है।
وہ بھی مارکوسی ایک شکل ہے. اب تک چیمہ صاحب نہیں آ رہے کیا؟ اب تک چیمہ کا آپ ہی ان کو اجازت وہ نہیں مل رہی، تو آپ اپنا کلام پیش کیجئے. آپ اپنا کلام پیش کیجئے. ہاں جی پسے پڑھتا ہے، وہ نہیں نہ آ رہے. ہاں جی جی بہت جی شکریہ جی. کلام پیش نظر ہے. جی. سر پر کسی کے عشق کا بار گرا نہ ہو، سر پر کسی کے عشق کا بار گرا نہ ہو، دریائے غم میری بھی طرح بے قرار نہ ہو، دریائے غم میری بھی بے قرار نہ ہو، سر پر کسی کے عشق کا بار گرا نہ ہو. سے پاس میں ڈھونڈوں تجھے کہاں، اس شہر ناز پاس میں ڈھونڈوں تجھے کہاں، ڈرتی ہوں جس سے پوچھوں وہی سر گرا نہ ہو، ڈرتی ہوں جس سے پوچھوں وہی سر گرا نہ ہو، اس بے رخی کو دیکھ کر ہونے لگا گماں، اس بے رخی کو دیکھ کے ہونے لگا گماں، چاہت تمہاری ایک دن عالم میں جانا ہو، چاہت تمہاری ایک دن عالم میں جانا ہو، پایا نہ روئے عرض پہ اس کا پتہ کہیں، پایا نہ روئے عرض پر اس کا پتہ کہیں، اب سوچتی ہوں وہ کہیں مجھ میں نہا نہ ہو، اب سوچتی ہوں وہ کہیں بچے پڑھیں، مجھ بہت عمدہ میں شعر، بہت نہا عمدہ شعر. واہ واہ واہ. پایا نہ پوری عنایت کریں. روئے عرض پہ اس کا پتہ کہیں، واہ واہ. اب سوچتی ہوں وہ کہیں مجھ میں نہا نہ ہو، بہت عمدہ. اب واہ واہ. سوچتی ہوں وہ کہیں مجھ میں نہا نہ ہو، کیسے چھپاؤں گرمی سوزے نہان دل، کیسے چھپاؤں گرمی سوزے نہان دل، ممکن نہیں کہ آگ لگے اور دھواں نہ ہو، ممکن نہیں کہ آگ لگے اور واہ واہ. دھواں نہ اور ہو، دھواں. کیسے چھپاؤں بہت. گرمی سوزے نہان دل، ممکن نہیں کہ آگ لگے اور دھواں نہ ہو، نزدیک جا کرنی تھی اب اعلیٰ میں جانوں ہوں، نزدیک جا کر بھی تھی اب اعلیٰ میں جانوں ہوں، مجھ جیسا کم نصیب تہے آسمان نہ ہو، مجھ جیسا کم نصیب تہے آسمان نہ ہو، کس کا رہے ہو بس کسل تو یہ سوچ لو، کس کا رہے ہو برف کسل تو یہ سوچ لو، نیچے دبا چٹانی کے آتش فشاں نہ ہو، نیچے بہت عمدہ. دبا بہت عمدہ. چٹانی کے آتش فشاں نہ ہو، بہت اچھا شعر. اور پنچھی جو اڑ گیا ہے تو صیاد نہ مراد، پنچھی جو اڑ گیا ہے تو صیاد نہ مراد، تیری زیادہ کھینچ سے ٹوٹی کمان نہ ہو، تیری زیادہ کھینچ سے ٹوٹی کمان نہ ہو، بہتر ہے سوز دل جو چھپا ہے چھپا رہے، بہتر ہے سوز دل جو چھپا ہے چھپا رہے، دل غم سے جل رہا ہے جلے اور دھواں نہ ہو، دھواں دل نہ. غم سے جل رہا ہے جلے اور دھواں نہ ہو، بہت اچھا مقصد کلام. جو کہہ دیا سو کہہ دیا ڈرنے کی بات کیا، جو کہہ دیا سو کہہ دیا ڈرنے کی بات ہی کیا، ڈرنے کی بات کیا.
जो भी कहा गया है मुनव्वर जुबान हो, जो भी कहा गया है वाह वाह जुबान हो, सर पर किसी के इश्क का बारे गिरा न हो, दरियाए हम मेरी भी तरह बेकरा न हो। बहुत शुक्रिया आदाब, आपकी समाप्त होगा। बहुत 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 अच्छा, बहुत बहुत मुबारक। वाह 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 वाह, बहुत बहुत खूब जी कप्तान साहब। माइक बंद है आपका, माइक। दुआ दुआ करा दें आपको। मुझे करवा दे। आजकल और कप्तान अंदर है ना, इसलिए माइक बंद हो जाता है। तो अभी मुझे आज के प्रोग्राम के अख्ताम पर, जैसा कि आपको पता है कि आज का जो प्रोग्राम था एक सूफी महाना नशिस्त थी, जो तख्लीकार और सरखेल अदब का एक इश्तराक का प्रोग्राम था। तो आज के प्रोग्राम में जो ख़ास जो चीज़ थी वो मैं 3 हर्फ कहना चाहूँगा। वो जो 3 हर्फ हैं वो आज के प्रोग्राम का इख्ताम करेंगे। उसके बाद इकबाल गौहर साहब से मुल्तमस हूँगा कि वो आज के प्रोग्राम के हवाले से दुआ करके इख्ताम दुआ करवाएंगे। तो वो जो 3 लफ्ज़ हैं वो मुझे इस तरह याद आ रहे हैं क्योंकि लाहौर से माशाल्लाह से 4 लोग मौजूद हैं, ताहर नईम साहब, तारिक शहाब साहब, शिराज अंजन साहब और रुबीना शाहीन साहब। तो वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि लाहौर की एक बेहतरीन और कदावर अदबी शख्सियत जनाब नज़ीर कैसर साहब, नज़ीर कैसर साहब के कज़न हैं डॉक्टर जैकब पाल साहब, मेरे टीचर थे वो। तो उन्होंने एक किताब लिखी थी रोशनी की तरफ सफ़र। उसमें उन्होंने जितने भी कॉलेज के उनके दौर के अदब के जितने भी सितारे थे उनकी रूदाद लिखी थी कि उन्होंने कौन कौन से प्रोग्राम में हिस्सा लिया और कौन कौन सी पोजीशनें हासिल की। तो मेरे लिए एजाज़ ये था कि उस किताब का उन जो इंतसाब था उन्होंने मेरे नाम किया था और उन सारे जो पूरे साल के अचीवर थे उनको मेरे साथ एक नशिस्त में इनके शामिल किया, तो मुझसे मिलवाया। तो मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ था। तो जो अब वो लफ्ज़ आ रहा है वो ये था कि रोशनी की तरफ सफ़र। उसमें जो काबिल गौर लफ्ज़ है वो तरफ। तो जो लफ्ज़ों की तरतीब ही है ना, तो तरफ को अगर हिंदी में जाएं तो इंडिया में जो लफ्ज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मौसीकी के नुक्ता नज़र से भी और का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो तरफ और उसके बाद और जैसा कि अभी तारिक शहाब साहब ने आज जिस लफ्ज़ पे फोकस किया वो कश्मीर में भी बहुत बोला जाता है। शिराज अंजन साहब जानते हैं कने, तो जो कश्मीरी नगमे हैं शायरी है उसमें कने का इस्तेमाल बड़ा ज़्यादा है। तो आज का जो प्रोग्राम है वो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तरफ और कने के नाम। आज का जो प्रोग्राम है वो तरफ और कने के नाम है। तो मैं तरफ और कने, तो बहुत शुक्रिया। और एक मैंने ना एक हाइको लिखी थी, अब यहाँ से वो बात एक और तरफ जा निकलेगी। एक बड़ी मुख्तसर सी हाइको है, उसमें 3 ही लफ्ज हैं और तीनों लफ्जों की तरतीब मुख्तलिफ है। अच्छा। ये आवाज आ रही थी। तो वो जो मुख्तसर हाइको है ना वो 3 को मिलाएं तो एक हाइको बनती है, और अगर एक एक लाइन को अलग अलग लफ्ज कहें तब भी एक एक हाइको बनती है। अच्छा जी फरमाएं। वो ये है कि मैं और वो, मैं और वो और मैं, मैं वो और। इन तीनों लाइनों को अगर मिला के पढ़े तभी एक हाइकू बनती है। तीनों लफ्जों को अलग तरतीब से बने बोले तो तभी एक हाइकू। तो ये मेरी जो किताब है उसमें शामिल है, मेरे एहसास में तुम हो। तो ये नज्म आज के कने के नाम।
تو میں چاہوں گا پروگرام کے اختتام پر محترم جناب اقبال گوہر صاحب دعا کروا دیں. جی جی درود شریف پڑھ لیجیے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللهم جی صل على كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اے پاک پروردگار ہماری جائز تمناؤں کو دور فرما. جو بیمار ہیں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں اور ان کی بیماریاں دور فرما. آمین. ان کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما. اور تمام عالموں پر رحم فرما. تمام عالموں میں بھائی چارہ اور محبت کی فضا پیدا کرنا. اور اردو کی ترقی کے لیے ہم لوگوں کا جتنا تعاون ہے اسے قبول فرما. اور اس کے علاوہ ہم اس کے لیے مزید ہمیں اس کا شعور اور علم عطا فرما کہ ہم اس کی خدمت کر سکیں, اس میں اردو کے بارے میں کچھ کر سکیں. آمین. اور باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو خیر و عافیت سے رکھے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. آمین. ثم آمین. جی بہت شکریہ آپ سب کی آمد کا, اس پروگرام کو سجانے کا, اور انشاءاللہ بہت شکریہ ہم رحم اپنی بھائی آپ کی غلطیوں پر محبتوں کا. قابو پاتے ہوئے صحیح معنوں میں انشاءاللہ آپ کو اکیلے ہی بہت کچھ بہت شکریہ ہاں جناب, سلامت رہیے. بہت محنتیں ہیں آپ کی, بڑی کاوشیں. میں کون ہے جولو پھر اللہ سے اللہ سب کو انشاءاللہ سلامت رکھے, اللہ سے آباد رہے. ملاقات ہوتی ہے. جزاک اللہ اس جزاک کے اللہ ساتھ اللہ اللہ خوشی نصیب کرے. بہت بہت شکریہ. دعا میں اور یاد احمد کے لیے بہت دعائیں, روبینہ کے لیے بہت دعائیں. ایاز ایاز مفتی صاحب نے جوائن بھائی کیا ہے. ایاز مفتی صاحب نے جوائن کیا ہے. خوش آمدید. خوش آمدید دیر سر. لگی آنے, بہت دیر کی, مہربان آتے آتے. ابھی میرا جو مائک ہے وہ اینڈ ٹو میٹنگ فار آل کے اوپر تھا. ابھی میں کلک کرنے لگا تھا تو سید ایاز مفتی صاحب نظر آئے. تو اب جی تو آپ کو خوش آمدید. تو اب جو مہمان باقی ہیں وہ آپ کی سماعتوں کی نظر ہیں. تو جناب ایاز مفتی صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں, پروگرام آخر پہ ہے, آپ اپنا کلام سنا دیجیے پھر. بڑے نوازی سر. پہلے تو بالکل معذرت کے میں اس وقت پہنچا ہوں, لیکن باہر تو بلا تاخیر کلام کی طرف جاؤں گا. طارق بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر, تو ایک غزل ہے بس کہ چلو چلو پھر سے طور پہ جائیں ہم, چلو پھر سے طور پہ جائیں ہم, تیری شان جلوہ گری رہے. چلو پھر سے طور پہ جائیں ہم, تیری شان جلوہ گری رہے. دے سجود عجز کو چاشنی, مجھے ذوق دیدہ وری رہے. اور غم زندگی وہ نشاط ہے جو فقط نصیب کی بات ہے. غم زندگی وہ نشاط ہے جو فقط نصیب کی بات ہے. وہ حیات بھی کیا حیات ہے جو حیات خوشیوں بھری رہے. بہت اچھا. اور کہیں کھیل وقت سے کھیلتے, کہیں وقت ہم سے تھا کھیلتا. کہیں کھیل وقت سے کھیلتے, کہیں وقت ہم سے تھا کھیلتا. کہیں قید میں رہی زندگی, کہیں مطلقاً ہی بری رہے. اور تیرا آنا ہی ہے وہ معجزہ, گل باغ ہست بھی کہہ اٹھا. تیرا آنا ہی ہے وہ معجزہ, گل باغ ہست بھی کہہ اٹھا. جو ہی کاروبار چمن چلے, یہ زمین بچھا کے دری رہے. اور مجھے ہو شراب خودی عطا, ملے بے خودی ہے میرے خدا. مجھے ہو شراب خودی عطا, ملے بے خودی ہے میرے خدا. نہ رنگو زلیخائی رنگ میں, نہ نظر میں حور و پری رہے. اور وہ جو تیری راہ پہ چل گئے وہی قسمتوں کے دھنی ہوئے. وہ جو تیری راہ پہ چل گئے وہی قسمتوں کے دھنی ہوئے. جو گئے ہیں دوسری سمت پر, کہاں کھوٹی کوئی کھری رہے. اور جو یقین کے رنگ میں ڈھل گیا, وہ اگر مگر سے نکل گیا.
جو یقین کے رنگ میں ڈھل گیا وہ اگر مگر سے نکل گیا، نہ کمی انہیں نہ کجی رہے نہ گما کی درد سری رہے، نہ کمی انہیں نہ کجی رہے نہ گما کی درد سری رہے، اور تیرے آستانے کی تانگ ہے، تیرے آستانے کی تانگ ہے، یہی اس فقیر کی مانگ ہے، یہی میری صبح کی شام ہو، جو جبیں دھروں تو دھری رہے، اور تیرے چاہے عشق کی چاہ ہے، تیرے چاہے عشق کی چاہ ہے، تو نہیں تو قلب تباہ ہے، ملے بے خبر کو تیری خبر، مجھے ناز بے خبر ہی رہے، اچھی بڑی بہر میں بڑی اچھی غزل کہی۔ اور تیرا ساتھ ہے تو ہوں رقص میں، تیرا ساتھ ہے تو ہوں رقص میں، تیرا ساتھ ہے تو ہوں وجد میں، ہے دھمال تیرے ہی نام کی، جو کمی رہے وہ میری رہے، جو میری رہے، واہ واہ واہ، اور نہ یہ وجد ہے نہ دھمال ہے، تیری نسبتوں کا کمال ہے، نہ یہ وجد ہے نہ دھمال ہے، تیری نسبتوں کا کمال ہے دعائے دستے سخنوری، میری حرف ڈالی ہری رہے، ہے دعائے دستے سخنوری، میری حرف ڈالی ہری رہے، اور مقطع آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ یہ جو حرف گداز ہے، یہی مفتی خوئے ایاز ہے، یہ جو حرف گداز ہے، یہی مفتی خوئے ایاز ہے، تجھے عاجزی کا ثمر ملے، تیری بات یوں ہی بنی رہے، چلو پھر سے طور پہ جائیں ہم، تیری شان جلوہ گری رہے، دے سجود عجز کو چاشنی، مجھے ذوق دیدہ وری رہے، بہت عمدہ غزل ماشاءاللہ۔ ایاز مفتی صاحب وہ جو شعر تھا نا اگر مگر والا، ایک بار اگر وہ سنا دیں تو۔ ہاں وہ سنائیں۔ ہاں مجھے کوئی پسند ہے جو یقین کے رنگ میں ڈھل گیا وہ اگر مگر سے نکل گیا، اگر مگر سے نکل گیا، واقعی جو یقین کے رنگ میں ڈھل گیا وہ اگر مگر سے نکل گیا، نہ کمی انہیں نہ کجی رہے نہ گما کی درد سری رہے، ہاں نہ کمی رہے نہ کجی رہے نہ گما کی بڑی نوازش آپ کی سماعت ہو۔ محترم جناب سید ایاز مفتی صاحب بہت شکریہ، ایک تو ماشاءاللہ آپ سید ہیں اور ہم ویسے ہی سادات کے غلام ہیں، اور ابھی ہم 3 حرفوں کی بات کر رہے تھے کہ طرف، اور کنے، تو یہ 3 کے ساتھ ہم 2 اور ملا دیتے ہیں، اگر اور مگر، کیونکہ جب اگر اور مگر کی بات کسی صاحبہ نے جب کلام شروع کیا تھا 8 بجے، تو انہوں نے اگر اور مگر والا جو شعر تھا ان کا بڑی داد ملی تھی، اب وہ سارے لوگ میرے خیال جا چکے ہیں، اب ہم وہ ہیں جو آپ کا اگر مگر ہم نے سنا ہے تو جو اس سے پہلا حصہ تھا اس میں ان کا اگر مگر چل رہا تھا تو لہذا 3 لفظ پہلے تھے، 5 یہ ملاتے ہیں تو پنجتن پاک کی جو نسبت ہے وہ آج کے پروگرام کو مل جائے گی، تو یہ 5 حرف آج کی شناخت ہیں، طرف، اور، کنے، اگر، مگر۔ اب خدا حافظ، سلامت رہے، شاد و آباد رہے، اسی طرح ترقی کرتے رہے، سب کے لیے بہت دعائیں، خدا حافظ، کل ہنستے مسکراتے سر ملیں گے۔ ڈاکٹر محمد نواز کمل صاحب جی، ابھی کل ڈاکٹر محمد نواز کمل صاحب کی 3 کتابوں جو انہوں نے عبدالعزیز خالد کے حوالے سے لکھی ہیں، تو ان پہ تقریب پذیرائی کا پروگرام ہے، 3 سٹار، 3 کتابیں ان کی ہیں، اور تینوں عبدالعزیز خالد ان کے کل، ہاں جی پرسوں، سوری ہاں جی پرسوں، تو کل تو خواتین کا اوپن، ہاں جی پرسوں وہ، شکیلہ شبنم کا تو بہت شکریہ، اور ابھی جی کل شبنم شکیل، ہاں جی ان کا ہے، جی انشاءاللہ تو ٹھیک ہے سر، اجازت، بہت شکریہ، اختر سلامت چیمہ رہیں، صاحب کو بہت آج اجازت تو نہیں ملی کلام سنانے کی، لیکن ہمارے ساتھ رہے، ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ رہے ہیں شراز پروگرام میں، بھائی بہت تو بیچارے بہت آپ شکریہ، یہاں محمد سب شراز سلامت انجم رہے، صاحب، شاد جناب و ایاز آباد مفتی رہے، صاحب، بہت دعائیں، خدا حافظ، اللہ جناب حافظ۔ طارق شاہ صاحب، جناب اختر چیمہ صاحب، سب سلام خوش آمدید، شیراز بھائی خصوصی سلام میرا، خدا حافظ۔ بہت شکریہ۔
आपको देख लिया माशाल्लाह, बड़ी खुशी होती है। यकीन कर खुदा हाफिज, सदा सलामत, जिंदा रहे, अल्लाह सलामत रहे। हाफिज, जज़ाकल्लाह।